Okay, last lecture we have to discuss about the production of the starch slurry and the production of the starch and the dextrine. In the starch and dextrine, we have to discuss the first, that is the white potato starch. Okay, secondly, we have to discuss the second category, such as the white potato starch. In the white potato starch, therefore, it contain about the 10 to 13% starch. In the starch, therefore, its content of the starch in the white potato starch is about the 10 to 30%. Okay. Then the production of the potato starch includes steps such as the delivery and unloading the potato, clearing and the rasping of tubers, potato juice separation, starch extraction, starch milk, and the refining and the refining starch milk, refination and dewatering of these refined starch milks and the starch dryings. Means the white potato starch means what? Ki this white potato starch containing the 10 to 30% of the starch, and the production of the potato starch include the steps such as कोणकोणती स्टेप्स इथे लक्षात घ्या की दिस इज अ डिलिव्हरी अँड अनलोडिंग द पोटॅटो. डिलिव्हरिंग अँड अनलोडिंग दी पोटॅटो. पहिल्यांदा आपण शेतातून त्याची डिलिव्हरी घेतो, नंतर त्याला अनलोडिंग करतो, नंतर क्लिअरिंग, नंतर काय करतो आपण रॅस्पिंग ऑफ ट्यूबर्स, म्हणजे सम बर्ड्स आर फॉर्म ऑन दी पोटॅटोज, देअरफॉर इट इज अ रॅस्पिंग. रॅस्पिंग मीन इट इज अ रिमूव्हेबल. Rasping means it is a removable. Then the potato juice, then formation of the potato juice, and then separation of the starch extraction, and this starch milk, therefore in the juice separation, potato juice separation, and in the potato juice separation it is converted into the starch extraction. In the starch extraction, therefore starch milk is separated and the starch extract is separated. Therefore this starch milk is a refination, dewatering of the refined starch. The starch milk is a refination in dewatering system. Means the starch milk म्हणजे जे व्हाईट कलरचा जो मिल्क जे तयार होतं, that milk is a starch, and this starch milk is a refination, dewatering. त्याचा रिफायनेशन करून त्याला काय करतो आपण, डिवॉटरिंग करतो ऑफ दी रिफाइंड स्टार्च मिल्क अँड स्टार्च ड्राईंग. नंतर काय करतो त्याला आपण त्या स्टार्चला ड्राईंग करतो. ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दी व्हाईट स्टार्च. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन ऑफ दी पोटॅटो स्टार्च. पुढचं काय, ॲप्लिकेशन ऑफ पोटॅटो स्टार्च. This potato starch mainly used as a material both the manufacture of food and non-food products. Means this potato starch, it is a mainly as a material both the manufacture of food and non-food product. Means in the food and the non-food product, that this potato starch used as a material. Means manufacture of the food and non-food products, such as different types of the food and different types of the non-foods. It is a manufacturing by this potato starch as a material. म्हणजे potato starch as a raw material म्हणून आपण काय करतो, potato starchचा यूज करतो. कशासाठी की फूड आणि नॉन फूड प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी. The application of starch in the food sector such as jellies, dessert and the other fruit products. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे जाम तयार करण्यासाठी, त्याच पद्धतीने तुम्ही जेलीचे चॉकलेट खाल्ले असतील तर ते जेलीचे चॉकलेट तयार करण्यासाठी सुद्धा आपण काय करतो की त्या जेलीमध्ये पोटॅटो स्टार्चचा यूज करतो. पोटॅटो स्टार्च काय करतं की इट इज ॲब्झॉर्वेशन ऑफ दी वॉटर कंटेंट अँड इट इज रिड्युसेस द वॉटर कंटेंट. म्हणजे वॉटर कंटेंटला एक प्रकारे ॲब्झॉर्व करून त्याच्यावर कंट्रोल करण्याचं काम कोण करतं, पोटॅटो स्टार्च करतात. त्याच्यामुळं आपण जेली डेसर्टमध्ये आपण काय करतो की पोटॅटो स्टार्चचा यूज करतो. अँड दी अदर फ्रूट प्रोडक्ट, त्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्यूस आहे, त्याच पद्धतीने सॉसेस आहे, टोमॅटो सॉस तयार करताना सुद्धा आपण व्हाईट पोटॅटो स्टार्चचा काय करतो, यूज करतो. दिस व्हाईट पोटॅटो स्टार्च इट इज युजफुल फॉर दी सेडिमेंटेशन इन दी सॉसमध्ये एक प्रकारचं सेडिमेंटेशन करतं आणि त्याला एक प्रकारे सेमी सॉलिड फॉर्मेशन तयार करण्यासाठी आपण स्टार्चचा काय करतो, यूज करतो. देन the application of the starch in the non-food sector include the production of dextrine, adhesive and the biodegradable
plastics. Means the application of starch in the non-food sector. म्हणजे non-food sector मध्ये काय आलं की प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रिन, ॲडेझिव्ह, त्याच पद्धतीने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. म्हणजे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, त्याच पद्धतीने ॲडेझिव्ह, ग्लू, गम हे जे ॲडेझिव्ह असतात तर ते ॲडेझिव्ह तयार करण्यासाठी सुद्धा आपण काय करतो, स्टार्चचा यूज करतो. ओके, this is all about the application of the potato starch. And last application is starch also used in pharmaceutical, cosmetic and the paint industry. म्हणजे starch हा आपण फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा यूज करतो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा यूज करतो आणि डेक्स्ट्रीन पेंट इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा काय करतो, यूज करतो. ओके, दिस इज द ॲप्लिकेशन ऑफ दी पोटॅटो स्टार्च. नेक्स्ट स्टार्च इज व्हीट स्टार्च. पुढचं स्टार्च कोणतं आहे तुमचं, wheat starch. The wheat starch is a carbohydrate found in many plants and it is common part of the human diet. म्हणजे this wheat starch is a carbohydrate found in many plants. म्हणजे ह्या प्लांट्समध्ये, ह्या व्हीटमध्ये कार्बोहायड्रेटचं जे क्वांटिटी असते ती कार्बोहायड्रेटची क्वांटिटी काय असते, जास्त असते. बट इट इज कॉमन पार्ट ऑफ ह्युमन डाएट. ह्युमन डाएटचा हा एक प्रकारे काय आहे, कॉमन पार्ट आहे. The typical sources of starch include the wheat. Typical sources of starch include the wheat, the corn, potatoes, or the tapioca. Modified the version of starch also frequently used in the foods. म्हणजे typical sources of starch, वेगवेगळ्या प्रकारचे starches आहे तर त्याच्यामध्ये काय include असतात की wheat, corn, potatoes and tapioca हे त्या typical sources of starch मध्ये काय असतात, included असतात. The modified version of starch are also frequently used in the food that have the low pH or they cannot be heated. म्हणजे काही असे जे modified version starch आहे तर हे frequently सुद्धा आपण food मध्ये काय करतो, यूज करतो. कशासाठी, कारण की त्याचा जो pH आहे तो pH काय असतं, कमी असतं. बट इट कॅन नॉट बी हिटेड, तुम्ही त्याला हीट करू शकत नाही. दिस इज द wheat starch. Next is नॉन फूड ॲप्लिकेशन ऑफ स्टार्चेस. आता आपल्याला काय पाहिजे आहे की नॉन फूड ॲप्लिकेशन ऑफ स्टार्चेस. आता नॉन फूड ॲप्लिकेशन पहा की नॉन फूड ॲप्लिकेशनमध्ये सच ॲज दी बिव्हरेजेस, बिव्हरेजेस म्हणजे काय की सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ड्रिंक्स असतात तर त्या ड्रिंक्सलाच काय म्हणतो आपण, बिव्हरेजेस. आपण दोन टाईप्स पाहिले की स्टिम्युलेटिंग बिव्हरेजेस, त्याच पद्धतीने नॉन अल्कोहोलिक non-alcoholic beverages such as the tea, coffee. Then the different types of the soft drinks. These soft drinks are discussed in the non-alcoholic beverages. Then the tea and coffee, it is also discussed in the stimulating beverages. So this is the beverages and this is the non-food application of the starches. Second application is the syrup and dessert. Syrup and dessert means the different types of the medicines and the different types of the syrups we have to use the starches. means वेगवेगळ्या प्रकारचे जे औषधं जे असतात तर ते औषधं तयार करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही काय करतात की नॉन स्टार्चचा यूज करतात. ओके, देन दी कॉन्फेक्शनरी मीन्स द जेली टाईप जे एक प्रकारचं फूड प्रोडक्ट्स आहे तर ते फूड प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी आपण कॉन्फेक्शनरी, ते कॉन्फिगरेशनरी म्हणजे काय की एक प्रकारचे जेली टाईप्स प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी आपण स्टार्चचा यूज करतो. नंतर बेकरी प्रोडक्ट. आता हे जे फूड्स ॲप्लिकेशन आहे, बेकरी प्रोडक्ट्स म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारच्या बेकरीमध्ये सुद्धा आपण स्टार्चचा काय करतो, यूज करतो. देन पुडिंग, नंतर ग्रेव्ही अँड क्रीम, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या फूडमध्ये ज्या ग्रेव्ही तयार करतो त्याच पद्धतीने आईस्क्रीम तयार करण्यासाठी सुद्धा आपण स्टार्चचा यूज करतो. देन द इन्स्टंट मिल्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिल्क्समध्ये सुद्धा आपण काय करतो, ॲज अ नॉन फूड ॲप्लिकेशन म्हणून आपण स्टार्चचा यूज करतो. देन कलर and the printer means the different types of the colors and the printing, it is a formation by the starch, that is the non-food application of the starches such as coloring and printing. Then nextly weaving and the textile. Then this weaving and textile, it is also used the weaving and textile industry, it is also used the non-food application of the starches such as the starch म्हणजे starch हे आपण वेविंग इंडस्ट्री त्याच पद्धतीने टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा आपण काय करतो, यूज करतो. देन दी मेडिसिन,
pharmaceutical म्हणजे different types of the medicine pharmaceutical you have to use the starches म्हणजे स्टार्चेसचा यूज तुम्ही फार्मास्युटिकल मध्ये सुद्धा यूज करता. त्याच पद्धतीने पेपर ग्लूज तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की वयांची जी बाइंडिंग होते तर ती बाइंडिंग तयार करताना जो ग्लू असतो तो ग्लू कोणता असतो तुमचा पेपर ग्लू. दिस पेपर ग्लू इट इज प्रिपेअर्ड बाय दी starch and this prepared by starch and therefore this glue it is useful for binding the different types of the books म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे बुक्स बाइंड करण्यासाठी तुम्ही त्या पेपर ग्लूचा काय करतात यूज करतात. Then the ceramic and the construction म्हणजे different types of the ceramic industry and the construction industry therefore the starches are used. तर यांच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही starches काय करतात यूज करतात. आता सिरॅमिक इंडस्ट्री म्हणजे काय की वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या टाईल्स आहे तर त्या टाईल्स मध्ये त्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे जे डिफरंट टाईप्स ऑफ दॅट इज काही असे जे पुट्टे असतात तर त्या पुट्ट्यांमध्ये सुद्धा तुम्ही स्टार्चचा काय करतात यूज करतात. देअरफॉर दिस इज द नॉन फूड ऍप्लिकेशन ऑफ द स्टार्चेस सच ॲज द सिरॅमिक अँड द कन्स्ट्रक्शन. देन द स्प्रे द कॉन्क्रीट therefore the different types of the sprayer are for the concrete to the asbestos of the cement and it is a stronger the bond of the cement म्हणजे तुमच्या त्या सिमेंटचा बॉन्ड स्ट्रॉंगर करण्यासाठी तुम्ही ह्या स्प्रे कॉन्क्रीटचा काय करतात यूज करतात. आणि लास्टली इट इज कॉस्मेटिक शेवटचा काय तुमचा कॉस्मेटिक. Therefore starches are also used in the cosmetic. Okay, this is the non-food application of the starches. Okay, next is characteristics of the some food starches. आता आपल्याला पुढचा पॉइंट काय पाहायचा आहे characteristics of the some food starches. Firstly is स्पेसिफिक विस्कॉसिटी तुमच्या स्टार्चेसची काय असते एक प्रकारची स्पेसिफिक विस्कॉसिटी. नंतर क्लॅरिटी ऑफ द स्टार्चेस तुमच्या स्टार्चेसची काय असते क्लॅरिटी. देन द ऑइल रिटेन्शन हाय ऑर लो म्हणजे तुमच्या एक प्रकारे तुमचे जे फूड स्टार्चेस असतात तर त्याची एक प्रकारे जी ऑइल रिटेन्शनची जी कॅपॅसिटी असते ती कशी असते हाय किंवा लो. देअरफॉर द फ्लो प्रॉपर्टी म्हणजे तुमच्या स्टार्चची जी फ्लो प्रॉपर्टी तर ती प्रॉपर्टी काय असते चांगली असते. ओके, तर दिस इज ऑल अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सम फूड स्टार्चेस. देन नेक्स्ट सम इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन ऑफ द स्टार्चेस म्हणजे इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन कोणकोणते. The paper making. First application is paper making. In the sheet of copy paper, the starch content may be high 8%. म्हणजे तुम्ही जो पेपर मेकिंग करता तर त्या पेपर मेकिंग साठी जी शीट असते तर शीटमध्ये मॅक्झिममली जो कंटेंट असतो तो कंटेंट कशाचा असतो स्टार्चचा असतो. तर दिस स्टार्च कंटेंट इज अबाउट दी 8%. किती टक्के असतो तो 8%. Both the chemically modified unmodified starches are used in the paper making. Means what? Ki these starches are the chemically modified and the unmodified starches and used in the paper making. म्हणजे paper making in the paper making therefore unmodified starches and chemically modified starches are used. By starches the smoothness, hardness, whiteness and gloss of paper has improved the lot. The quality of the printing is improved. Therefore these starches are useful for the your paper smoothness, hardness of the paper, whiteness of the paper and gloss of the paper has improved. The lot of quality of the printing is improved. Therefore therefore your papers printing quality is also improved, whiteness of the paper quality is improved, gloss of the paper is improved, then the hardness of the paper is improved and the smoothness of the paper is improved by these starches. Okay, then the clothing starch. पुढचं कोणतं आहे क्लॉथिंग स्टार्च. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी लॉन्ड्री स्टार्च. त्याला दुसरं नाव काय आहे लॉन्ड्री स्टार्च. इट इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म. ते कशामध्ये असतं लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं. इट इज प्रिपेअर्ड बाय मिक्सिंग द व्हेजिटेबल स्टार्च इन वॉटर. म्हणजे दिस स्टार्च इट इज अ मिक्सिंग विथ द व्हेजिटेबल स्टार्च इन वॉटर. म्हणजे सम व्हेजिटेबल्स काही असे जे व्हेजिटेबल्स आहेत तर त्या व्हेजिटेबल पासून सुद्धा आपण काय करतो स्टार्च करतो. ओके, तर दिस इज ऑल अबाउट दिस सम इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन ऑफ दी स्टार्च. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज सम कॅरेक्टरिस्टिक ऍप्लिकेशन ऑफ स्टार्चेस. काही असे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे फूड स्टार्चचे तर ते कोणकोणते. इट इज ऑल्सो यूज इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ दी व्हेरियस ॲडेसिव्ह अँड द ग्लूज
gore book binding, wallpaper adhesive, school glues bottle and the labeling. म्हणजे these food starches are useful for the manufacture of various adhesive. म्हणजे adhesive मध्ये आपण adhesive म्हणून आपण starchesचा काय करतो यूज करतो. and the glues gore book binding म्हणजे बुक बाइंडिंग साठी जे ग्लूज यूज करतो ते कशापासून तयार करतो स्टार्च पासून. देन वॉलपेपर ॲडेजिव्ह, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती काही असे जे 3D वॉलपेपर असतात तर ते 3D वॉलपेपर भिंतीवर चिटकवण्यासाठी तुम्ही तो जो ग्लू यूज करता तो ग्लूज कोणता असतो, दॅट इज द स्टार्च ग्लू. अँड दी स्कूल ग्लूज बॉटल लेबलिंग, लहान मुलांसाठी सुद्धा काही असे जे ग्लूज असतात की दिस ग्लूज इट इज नॉट हार्मफुल टू दी चिल्ड्रन, म्हणजे तुमच्या त्या चिल्ड्रनवर कोणत्या प्रकारचा एक प्रकारे ॲफेक्टिव्हनेस करत नाही. त्याच पद्धतीने बॉटल लेबलिंग म्हणजे वेगळ्या प्रकारच्या ज्या बॉटल लेबलिंग असतात तर त्या बॉटल लेबलिंग तयार करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही काय करता स्टार्चचा यूज करतात. नेक्स्ट इज इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री द फूड ग्रेड स्टार्च ऑल्सो यूज. प्रिंटिंग इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा फूड ग्रेड स्टार्च काय करतो आपण यूज करतो. ओके. देन दी लास्ट पॉइंट सच ॲज नॉन स्टार्च पॉलिसॅक्राइड. शेवटचा पॉईंट काय तुमचा नॉन स्टार्च पॉलिसॅक्राइड. दिस इज द लास्ट पॉइंट इन दिस chapter. The first point that is about the non-starch polysaccharide. This is also known as dietary fiber. Means the non-starch polysaccharide, it is also known as dietary fiber. The human cannot digest the dietary fiber. Therefore, the human cannot digest the dietary fiber. But it is important to move the waste material in the large intestine. But it is important in the move to the waste material in the large intestine. म्हणजे तुमच्या इंटेस्टाईनमध्ये जे वेस्ट मटेरियल आहे तर त्या वेस्ट मटेरियलला रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्ही डायटरी फायबरचा काय करतात यूज करतात. दिस इज द नॉन स्टार्च पॉलिसॅक्राइड. देन हेल्प टू कंट्रोल दी ब्लड शुगर लेवल. देन हेल्प टू कंट्रोल दी ब्लड शुगर लेवल म्हणजे एक प्रकारे काय की डायबेटिक पेशंटमध्ये त्यांची ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करण्यासाठी तुम्ही नॉन स्टार्च पॉलिसॅक्राइडचा काय करतात यूज करतात. इट मेक्स us feel fuller and longer and prevent from the snacking. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे फिलिंग अँड फुलर फॉर्म करण्यासाठी नॉन-स्टार्च पॉलिसॅक्राइडचा यूज होतो. देन लास्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स. पुढचा लास्ट पॉइंट काय आहे टाइप्स ऑफ कार्बोहायड्रेट. Therefore, the types of carbohydrate it is divided into 3 types such as monosaccharide, disaccharide and the polysaccharide. In the monosaccharide are the simplest carbohydrate. मोनोसॅकराइड काय असतं तुमचं इट इज अ सिम्पलेस्ट कार्बोहायड्रेट. एक्झाम्पल इज द ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलेक्टोज अँड रायबोज. म्हणजे मोनोसॅकराइड्स म्हणजे काय की इट इज अ सिम्पलेस्ट कार्बोहायड्रेट अँड इट्स एक्झाम्पल इज ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, गॅलेक्टोज अँड रायबोज. Okay, this is the first type of the carbohydrate. Second type of carbohydrate such as disaccharide are the two monosaccharide bonded together. The example is sucrose, lactose and maltose. Means in the disaccharide therefore the two monosaccharides bonded together. दोन monosaccharide एकमेकांमध्ये काय होतात bonded होतात. That called as the disaccharide. Example is sucrose, lactose and maltose. Okay. Then lastly is polysaccharide. Are the polymer of the monosaccharide can be split into many monosaccharide with acid or enzyme. Therefore the mono are the polymers of monosaccharide. म्हणजे this polysaccharide it is a polymer of the monosaccharide can be split into many monosaccharide. नंतर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं मोनोसॅक्राइड्स मध्ये with the acid or enzyme. कोणाबरोबर acid or enzyme. Example is starch, cellulose and glycogen. It is an example of the polysaccharide. Okay, this is all about the types of the carbohydrate and therefore this chapter it is over. Okay, next lecture we have to discuss the some MCQ question on this chapter. Okay, thank you very much.